Guys, welcome back to my channel Genuine Heart. Friends, actually I'm sorry that I can't show my face friends because ఇప్పుడు నేను ఇలా చూపిస్తుంటే ఇక ఏమైందంటే బోర్డు సరిగా అనేది కనపడట్లేదు. సో అలా నా ఫేస్ అనేది కొంచెం కొన్ని రోజుల వరకు ఇలా కనపడకుండా చేస్తాను. సో ఏమనుకోకండి. సో మొత్తానికైతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే బాగానే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో చూద్దాం, ఏమైనా ఛాన్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఫేస్ నెక్స్ట్ బోర్డు అన్ని క్లారిటీగా కనిపించేటట్టు చేస్తాను. సో ఇప్పటికి ఈ వీడియోతో అడ్జస్ట్ అయిపోండి. సో మనకు కావాల్సింది కాన్సెప్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో నాట్ ఫేస్ చూడడం అలాంటివి అవసరం లేదు కాబట్టి సో జస్ట్ గో విత్ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ విచ్ ఐమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ మనం లాస్ట్ వీడియో ఏం డిస్కస్ చేసినామంటే, సో లాస్ట్ నేను ఏం చెప్పాను, ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎస్హెచ్ఎం చెప్తాను అన్నాడు. సో దానికన్నా ముందు మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చేసేసినాం. దాని తర్వాత ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ సంబంధించినవి, వెలాసిటీ, యాంప్లిట్యూడ్ అవన్నీ చేసినాం. సో కాబట్టి నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎస్హెచ్ఎం. దాని తర్వాత ఫేస్ డిఫరెన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎస్హెచ్ఎం అంటే ఇప్పుడు ఏం లేదు. సో నౌ లెట్స్ టేక్ ఏ వర్టికల్ స్ప్రింగ్. ఓకేనా? వర్టికల్ స్ప్రింగ్లో మనం ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ మాస్ ఎం అనేది ప్లేస్ చేసినాం. ఓకేనా? సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. సో x ఈక్వల్స్ టు 0 అని తీసుకుందాం. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ రిజిడ్ సపోర్ట్. సో లైక్ దిస్ we take. Okay, so after that, so because of some weight and everything, first we are assuming it is in equilibrium position. After that it will displace to some distance x, right? సో ఇలా మనకి బాడీ మాస్ అనేది ఏమవుతుంది, ఆ x కరెంట్ డిస్టెన్స్ x కి మనకి ఎలాంగేట్ అయింది. సో వి నో దట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు kx. ఓకేనా? సో F is equals to actually minus kx, but if you remove mod of F is equals to kx, we know, applying mod on both sides. So mod represent even negative should become positive. So not F is equals to kx. So now I am just deriving potential energy of the spring. Okay na? So now we are going to derive potential energy of spring. So we know that potential energy is mgh actually. So delta that work done is equals to mgh. So when the ball is dropped from some certain height, like in linear motion, if ball is dropped from some height, so like that we discussed at height h, that is work done is equals to mgh. So కాబట్టి ఇప్పుడు మన potential energy of the spring లో ఏమైందంటే, so now we need to differentiate friends. Okay na? So now let's think that as some distance, small dx distance. Okay na? So dx అనుకుంటే, so we know that work done is equals to f into dx bar. Okay, you know that this one. So now if we know that f is equals to kx, right? Substitute here kx into dx. So now we can take k outside and we need to integrate x, right? So now by integrating x, so I'm just telling short form friends. Okay na? So now if we integrate x, so now first limits are important. From limits ekkada nunchi equilibrium position to some distance x kada. So 0 to x anukunnam. So k into x ante differentiation integration of x enti x of n plus 1 by 2 ante x 1 plus 1 square by 2. So we got kx square by 2. So limits from where to where? Equilibrium position to some distance x. So we'll get, substituting x, applying the limit, we'll get half kx square. So what is the potential energy of the spring? Half kx square. So please note down the derivation. This is the potential energy of the spring, not kx. Now some people will think just kx square. So what done is equals to force into displacement x, right? So substituting kx square. So this is wrong. This is not potential energy of the spring. So we need to differentiate. Okay? We need to integrate. Sorry, not differentiate. So by doing that, we'll get potential energy of the spring is half kx square. Okay, so please remember this. So this is one important formula, right? So okay friends, so now let's go with kinetic energy. Okay na? So now let's derive equation for kinetic energy. So we know that kinetic energy is equals to half m v square, right? సో ఇది మనకు తెలుసు. అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, సో అన్ని పక్కనే రాసేసి మీకు ఈ ఎస్హెచ్కి సంబంధించిన ఫార్ములా అనేది మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని డెరైవ్ చేసుకున్నాం. సో హాఫ్ kx స్క్వేర్. సో దిస్ బోత్ వి నో. సో నౌ వి నో దట్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a sin omega t అనుకుందాం. ఓకేనా? లెట్ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a sin omega t. సో వేర్ ఇనిషియల్ ప్లేస్ pi ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
0 degrees అనుకుందాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇలా అనుకున్నట్లయితే మనం నార్మల్గా జస్ట్ పెద్దగా ఫ్రెండ్స్ అయితే యాక్చువల్లీ మనం పై కూడా పెట్టుకోవచ్చు విత్ ఫేస్. సో నౌ వితౌట్ ఫేస్ లెట్స్ థింక్ దట్ ఈస్ అస్ పై. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ ఇఫ్ వి థింక్ x ఈక్వల్స్ టు a sin omega t. సో నౌ వి నో దట్ వెలాసిటీ ఈక్వల్స్ టు దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుందాం. ఓకేనా? వి నో దట్ వెలాసిటీ ఈక్వల్స్ టు డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ displacement which is dx by dt. So if you differentiate, we'll get a omega sin theta differentiation cos theta, so cos of omega t. So cos omega t, this is velocity. So velocity is equals to a omega cos omega t. Now let's think this is equation number 2. So మనకు velocity వచ్చింది, displacement వచ్చింది. ఏది ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే అయిపోయింది. మనకు kinetic energy of SHM వస్తుంది, potential energy of SHM కూడా వస్తుంది. So this is normal general potential energy. So with taking a displacement of phase or something with the certain trigonometric values, then we'll get another formula. So now for kinetic energy is equals to 1 by 2 into m. What is velocity? A square, substituting a value omega, so omega square cos square omega t. This is the kinetic energy, right? So please note down this. This is formula for kinetic energy. సో మన కైనెటిక్ ఎనర్జీ కాస్ లో డిఫరెన్స్, ఇక మనకి సైన్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు ఇంకా. సో నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ హాఫ్ కే ఎక్స్. వాట్ ఈస్ ఎక్స్ వాల్యూ? ఏ సైన్ ఒమేగా డి స్క్వేర్ కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా. దీనిలో ఒమేగా ఉండదు. ఇప్పుడు చెప్తాను, ఇది ఒక ఫార్ములా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి when the spring constant k is there. So when we have the spring constant, then we will have that. So now we know that F is equals to kx kada. So F is equals to centripetal force, nothing but m omega square x is equals to kx. ఇక్కడ displacement x cancel, we got k is equals to m omega square. సో వెళ్ళి ఈ k వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏం వస్తుంది ఫ్రెండ్స్? సేమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ లాగానే హాఫ్ k వాల్యూ m omega square a square sin square omega t, which is potential energy of the SH. చూసావా? కైనెటిక్ ఎనర్జీకి కాస్ స్క్వేర్, నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి సైన్ స్క్వేర్ అని ఉంది. అలా గుర్తుపెట్టేసుకోండి మీరు. లేకపోతే ఇలా డెరివేషన్ కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే మనం చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కష్టం. సో నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ లెస్ నాలెడ్జ్ అండ్ వీ నీడ్ టు అప్లై ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్. దట్స్ ఇట్. సో ఫిజిక్స్ అంటే అంతే ఫ్రెండ్స్. సో మనం కొన్ని ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే దాని తర్వాత ఇలా డెరివేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. ఎలా ఉండాలంటే మనం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా కూడా గుర్తుపెట్టుకోకూడదు. ఇది కూడా సరే పర్లేదు, ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే ఏం కాదు, కానీ మరి డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఇవి అంటే కష్టం కాబట్టి ఇలా ఈ ఫార్ములాస్ రప్పించుకోవడానికి మనకి ఇలా గుర్తుండాలి. ఓకేనా? సో దట్స్ వాట్ ఐ ట్రై టు సే. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ అండ్ నెక్స్ట్ లెట్స్ గో ఫర్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ అండ్ సంథింగ్. ఓకే రైట్, ప్లీజ్ నోట్ దిస్. సో ఓకే గైస్, సో ఇప్పుడు మనం గ్రాఫ్స్ గీసుకోవాలంటే ఓకే, సో నౌ గ్రాఫ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో గ్రాఫ్స్ ఫర్ kinetic energy and potential energy with their respective displacement. Okay, so with respect to their displacement మన గ్రాఫ్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అంటే ఆంప్లిట్యూడ్, సో నథింగ్ బట్ -a to +a. సో ఇప్పుడు దీని గ్రాఫ్స్ గీయాలంటే ఫస్ట్ మనకి హుక్స్ లా అనేది తెలియాలి. ఓకే, ఇది ఐఎమ్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ వన్ ఆఫ్ ద న్యూ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ హుక్స్ లా. ఇది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మనకు స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ టాపిక్, అంటే మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ వస్తుంది, వర్క్ పవర్ ఎనర్జీలో వస్తుంది, దాని తర్వాత SHMలో కూడా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మన సర్క్యులర్ మోషన్లో కూడా వస్తుంది. సో హుక్స్ లా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో నథింగ్, వాట్ ఈస్ హుక్స్ లా మీన్స్ స్ట్రెస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్. ఓకేనా? నథింగ్ బట్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రెస్. ఇది మనకి హుక్స్ లా చెప్తుంది. స్ట్రెస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్ ఇస్ కాల్డ్ హుక్స్ లా. సో ఇప్పుడు హుక్స్ లాలో మనకి ఒక గ్రాఫ్ అనేది నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. ఆ గ్రాఫ్ గీసి SHMలో మనం సేమ్ అలానే గీసుకుంటాం. ఆ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి, నథింగ్ బట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీకి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి హుక్స్ లా గ్రాఫ్. సో ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ విల్ బి లైక్ దిస్. సో ఇట్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ డౌన్ పారాబోలిక్ పాత్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ ఆరిజిన్ నుంచి ఇట్లా ఇట్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏం లేదు. సో నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ and will be decreasing like this. Okay, so this is what one graph. So వద్దాం మనం కొత్త చాప్టర్స్కి వస్తే దాన్ని బట్టి మీకు అక్కడ చెప్పేస్తాను. సో ఇది నార్మల్ చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు దీని ప్రకారం మీకు తీసుకున్నాను. సో దిస్ ఇండికేట్స్
kinetic energy graph and this indicates potential energy graph. Where to where? From minus A to plus A. ఇప్పుడు మనం విడివిడిగా రాసిద్దాం ఒక పని అయిపోద్దాం. సో రాసేద్దాం. సో దిస్ ఇస్ హుక్స్ లా. దట్ ఈస్ వాట్ అది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది ఓకేనా రైట్. సో అది మనకి మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్లో వస్తాయి. సో ప్రస్తుతానికి అయితే అవసరం లేదు, అవన్నీ ఏం అవసరం లేదు, జస్ట్ మీకు చెప్తున్నా అంతే హుక్స్లో అంటే ఏంటి సింపుల్గా. సో నా పొజిషన్ ఎనర్జీ గీద్దాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు దేర్ యాంప్లిట్యూడ్స్ ఓకేనా. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ ఫర్ యాంప్లిట్యూడ్ ఏఎంపీ అని పెడతాను, నాట్ యాంపియర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా. మనకి కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో ఈ యాంపియర్ కూడా అనుకుంటాం మనం. సో యాంప్లిట్యూడ్ అని పెట్టేస్తే ఒక పని అయిపోతుంది. So what potential energy will have? Increasing graph. So like this. So ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు? సో ఇలా గీసుకుంటే minus A to positive A. This is potential energy graph. So please note down this, okay? Right. సో మీకు ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. జేఈ ఆఫీషియల్లో మనకి ఎగ్జామ్కి వస్తే రావచ్చు లేకపోతే లేదు, ఎందుకంటే మనకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. కానీ మా క్వశ్చన్ పేపర్లో అంతే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, గ్రాఫ్స్ మరి ఎక్కువ రావు. ఫిజిక్స్లో కెమిస్ట్రీలో వస్తాయి మనకి గ్రాఫ్స్ అనేది. సో ఎందుకన్నా మంచి వచ్చే అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఏ టైంలో ఏ వస్తుంది తెలియదు కాబట్టి గ్రాఫ్స్లో గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీ. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హుక్స్లో అందుకోసమే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ మనకి వర్క్ పర్ ఎనర్జీలో చెప్పుకుందాం. హుక్స్లో మొత్తం పెద్ద కాన్సెప్టే ఉంది హుక్స్లోకి. సో దానికి డీటెయిల్గా మన తర్వాత వీడియోలో చెప్పేసుకుందాం. సో వచ్చే వీడియోస్లో చెప్తున్నాం. సో ప్లీజ్ నోట్ ఆన్ దిస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో నా కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను, మీరు ఇందాక బుక్స్లోనే చూసేసినారు. సో ఇప్పుడు ఏ చేద్దాం మనం కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా. సారీ, సో ఇప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ తీసుకుంటే ఎలా ఇలా ఇట్ విల్ బి పారాబోలిక్ పాత్ ఫ్రమ్ మైనస్ ఏ టు ప్లస్ సి. ఎందుకు పారాబోలిక్ పాత్ కూడా నేను చెప్తాను. మనకి ఏం తెలుసు కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ mv స్క్వేర్ కదా, అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ k ex స్క్వేర్. k ఇస్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ m ఒమేగా స్క్వేర్ ex స్క్వేర్. అంతేనా సార్ తెలుసు కదా, k వాల్యూ m ఒమేగా స్క్వేర్. ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది? y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు cx స్క్వేర్ ఫామ్ లో ఉంది. ఈజ్ నథింగ్ బట్ పారాబోల్ ఫార్ములా ఫ్రెండ్స్. ఇది పారాబోలిక్ పాత్ ఒక ఫార్ములా ఫిజిక్స్ లో. సో మనకి మ్యాథ్ లో నేను చెప్పిన ముందు y స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 4x అని. సో యాక్చువల్లీ దీనిలాగానే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం 2√ax హోల్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చుగా టు గెట్ దిస్ ఫార్మ్. సో ఆ ఫామ్ లో రాసుకుంటే y ఈక్వల్స్ టు cx ఫార్ములా మనం ఇది పారాబోలిక్ పాత్, ఇది కూడా ఒక ఫార్ములా. కాబట్టి ఆ ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి మనం ఇందాక పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ గ్రాఫ్ కానీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ గ్రాఫ్ కానీ మనం పారాబోలిక్ దాంట్లో తీస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్. సో దట్స్ వై అవర్ గ్రాఫ్ లుక్స్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ గ్రాఫ్, ఓకే, విచ్ విల్ బి డిగ్రీ. సో టోటల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. టోటల్ ఎనర్జీ కూడా ఒకసారి చెప్పేసుకుందాం ఓకేనా రైట్. సో ప్లీజ్ మూవ్ ఆన్ దిస్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో ఇప్పుడు మనం కైనెటిక్ ఎనర్జీ డిస్కస్ చేసాం, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిస్కస్ చేసాం. సో మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన లాస్ట్ టోటల్ ఎనర్జీ. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా. సో మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ దీనిలో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు కూడా. సో కానీ ఎందుకంటే మంచిగా తెలుసుకోవడం మంచిది. సో ఏ టైం ఏది అవుతుందో తెలియదు. సో టోటల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో దిస్ వన్ వీ నో టోటల్ ఎనర్జీ. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని మనం టోటల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా అయిందో with help of kinetic energy and potential energy we can know. So we know that kinetic energy is equals to half mv square, right? Potential energy is equals to half kx square. Okay. So let's substitute చేసుకుంటే total energy is equals to half mv square plus half k x square. So we know that k is equals to m omega square, right? So if we substitute this k value over here, half mv square plus k and the green friends spring constant, okay na. So if there is a spring unko, then spring constant na undali, that is called k, okay, that is spring constant. Yes. So half m omega square ex square. So ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు, v place లో we know that velocity is equals to ఒమేగా అండర్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది మనకి తెలుసు రైట్. సో దాని నుంచి కూడా ఇక్కడ ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నట్లయితే హాఫ్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంతేనా. సో ఇక్కడ నుంచి ఏమైంది ఫ్రెండ్స్, హాఫ్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్
ప్లస్ హాఫ్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఇది సారీ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ అయిపోద్ది, ఇది పాజిటివ్ ఇది నెగిటివ్, ఓకే రైట్, ప్లస్ హాఫ్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో మైనస్ ప్లస్ ఈ రెండు టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అంతేనా. సో వీ గాట్ ఫైనలీ హాఫ్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ఈఏ స్క్వేర్. దిస్ ఈస్ టోటల్ ఎనర్జీ formula. So please note down this, and now let's write in trigonometric form. Okay, so note down this derivation. So derivation is important friends. మీరు ఇలా డెరివేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా మీకు ఏ ఇబ్బంది రాకుండా వెంటనే డెరివేషన్స్లో మీరు ఫార్ములా వేసుకొని డైరెక్ట్గా చేసేసుకోవచ్చు. మీరు గుర్తుపెట్టుకునే నేను చెప్తున్నా మహా అయితే 3-4 గుర్తుపెట్టుకుంటారు, ఖచ్చితంగా ఏదో 5th or 6th ఫార్ములా మీరు తప్పు చేసే అవకాశం ఉంది. మీకు మెమొరీ బాగుందంటే యూ కెన్ గో విత్ దట్. So if your memory is bad like that and I can't remember for a long time, I think you should better go with this. Okay? So I'm saying for your good. So you need to sacrifice everything. So sacrifice అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, సాక్రిఫైస్ అంటే నార్మల్గా మీరు ఏమనుకుంటున్నారో దాన్ని వదిలేసుకోండి, ఏది కష్టం ఉంటే దాన్ని వదిలేసుకోండి అని అంటున్నా. మరీ ఎక్కువ బలంతో పెడితే కూడా మనకు సబ్జెక్ట్ అనేది రాదు. సో నౌ we know that total energy is equals to half m omega square e square కదా. సో ఇక్కడ మనకి ట్రిగ్నోమెట్రీ వాల్యూ రావాలంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇక్కడ ఏం చేసినామంటే మనం హాఫ్ kx స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ mv స్క్వేర్ చేసినాం అంతే కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఒకసారి. x ఈక్వల్స్ టు a sin ఒమేగా t, వెలాసిటీ ఈక్వల్స్ టు a ఒమేగా cos ఒమేగా t. ఇది తెలుసు, డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా రైట్. మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు జస్ట్ అలా చేసేసుకోండి ఇంకా. సో హాఫ్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్, కే అంటే ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ అని రాస్తున్నాడు, పక్కకు రాస్తున్నాడు ఎం ఒమేగా స్క్వేర్. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ ప్లస్ హాఫ్ ఎం ఏ స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ అంతేనా. సో ఇక్కడ మనం ఇది కామన్ తీసుకుంటే హాఫ్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ఆఫ్ సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ. సో we know that half m omega square a square sin square theta plus cos square theta is equals to 1. సో ఇవి కూడా అంతే కాబట్టి 1 అయిపోతుంది కాబట్టి మనం ఫైనల్గా వచ్చేది ఏంద్రా బాబు అంటే హాఫ్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్. సో మనం ఎట్లా చేసినా మనం ట్రిగ్నోమెట్రీ వాళ్ళతో చేసినా నార్మల్గా ఈ ఫార్ములా v ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా అండర్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, అలా చేసినా మనకు లాస్ట్కి వచ్చేది ఇదే. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇది కూడా రాసుకోండి. దిస్ ఇస్ సెకండ్ డెరివేషన్, ఓకేనా, సెకండ్ డెరివేషన్ ఫర్ టోటల్ ఎనర్జీ. సో మనకి ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, ఎన్నో డెరివేషన్స్ ఉన్నాయి, లాస్ట్కి వచ్చేది ఒకటి. సో దట్స్ వై టోటల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ వన్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్. సో ఇక్కడికి మన ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎస్హెచ్ఎం కాన్సెప్ట్ కథం. సో ఇంకా లాస్ట్ కథం కన్నా ముందు ఏం చేయాలంటే గ్రాఫ్ ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. సో ఒకసారి టోటల్ ఎనర్జీ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందో చూసేద్దాం. ఏం లేదు, కాంబినేషన్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం, ఓకేనా. ఓకే, సో బుక్స్లో నుంచి మనం గీసుకున్నాం. సో మీకోసం పెద్దగా గీస్తున్నాను. సో ఇది ఏందో మీకు బాగా తెలుసు, ఇది కూడా ఏదో మీకు బాగా తెలుసు. ఏంటిది? దిస్ ఇస్ పొల్యూషన్ ఎనర్జీ, సారీ దిస్ ఇస్ పొల్యూషన్ ఎనర్జీ కదా. ఇంక్రీజింగ్ అంటే పొల్యూషన్ ఎనర్జీ గుర్తుపెట్టేసుకోండి, డిక్రీజింగ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో లాస్ట్ ఇక్కడ మనం గీసుకుంటే అంటే నథింగ్ బట్ ఈ సెమీ సర్కిల్ ఇటు పారాబోలిక్ టాంజెంట్ అనేది తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి టోటల్ ఎనర్జీ అని ఉంటుంది. సో ఓకేనా, దిస్ ఇస్ టోటల్ ఎనర్జీ. సో ఈ సర్ఫేస్ అంతా మొత్తం టోటల్ ఎనర్జీకి సంబంధించినది. సో మీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇక్కడ, ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్, దిస్ ఇస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, దిస్ ఇస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్, మైనస్ ఏ టు ప్లస్ ఏ అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ గ్రాఫ్ ఫర్ టోటల్ ఎనర్జీ, ఓకేనా. ఇక్కడ మనకి హాఫ్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ అనేది లై అయిపోతుంది. దిస్ లైన్ ఆ టాంజెంట్ అనుకోండి, ఏదో ఒకటి మీరు అనుకోండి. సో మీరు అనుకున్న ప్రకారం, సో దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్ ఫర్ టోటల్ ఎనర్జీ. సో మనకి మొత్తానికి
కాన్సెప్ట్ ఫినిష్. సో నౌ లెట్స్ గో విత్ ద ప్రాబ్లమ్స్. రైట్, ప్లీజ్ నోట్. సో చేసేద్దాం. మనం ఏమైనా అడ్వాన్స్కి మెయిన్స్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అది చేసేద్దాం. ఓకేనా? సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ చేసినాను. సో ఇది చూడడానికి ఫస్ట్ కొంచెం టఫ్గా అనిపిస్తుంది, కానీ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ప్రాబ్లం. ఓకేనా? సో ఒకసారి క్వశ్చన్ చదువుతాం. ఏ బాడీ ఎగ్జిక్యూటింగ్ SHM at a displacement x is E1 which is position energy. ఓకేనా? క్వశ్చన్లో క్లారిటీ మెన్షన్ చేశాడు. E1 is position energy, not kinetic energy. At displacement y is E2 which is position energy. The displacement x plus y is అంటాడు. అది నథింగ్ బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ x plus y is E. ఓకేనా? ఆ E ఎంత బాబు అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు అంతే. సో నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ E టోటల్ ఎనర్జీ. ఓకేనా? సో నాట్ టోటల్ ఎనర్జీ, టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పొజిషన్ ఎనర్జీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ x plus y ఏదో కనుక్కోవాలి మనం. సో ఇవి మనకున్న ఆప్షన్స్. సో నా ఇక్కడ మనం సొల్యూషన్ చేసేద్దాం. ఓకేనా? సో మీకు క్వశ్చన్ కింద ఇచ్చేస్తున్నాను. సో సొల్యూషన్ చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. సో వాడు ఏమంటున్నాడు? ఈవెన్. సో చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్ ఫస్ట్ టైం అప్రోచ్ ఉంది. లెట్స్ డూ ఇట్. సో E1 is equals to half k EX square, ఇది పొజిషన్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ కామా E2 is equals to half k y square, అంతేనా? సో మనం వాడు ఏమంటున్నాడంటే E is equals to half k x square, సారీ ఇది ఏమన్నా టోటల్ x plus y డిస్ప్లేస్మెంట్ కాబట్టి x plus y హోల్ స్క్వేర్, అంతేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం మీరు పెట్టేసి, సో ఇక్కడ నుంచి ఏం చేయొచ్చు మనం 2E1/k అండర్ రూట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x, అంతేనా? కామా అండర్ రూట్ 2E2/k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y, అంతేనా? ఈ 2 వాల్యూస్ వచ్చి దీంట్లో పెట్టేస్తే ఒక పని అయిపోద్ది, విల్ గెట్ ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. హాఫ్ k ఆఫ్ x ప్లస్ y అంటే అండర్ రూట్ 2 ఆఫ్ E1 ప్లస్, సో ఇక్కడ ఏమైంది అండర్ రూట్ 2E1/k ప్లస్ అండర్ రూట్ 2E2/k హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి మనం క్వశ్చన్ రబ్ చేసేద్దాం. మీకు క్వశ్చన్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఇంకా సో క్వశ్చన్తో మనకు పని లేదు ఇంకా. సో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే మనకు ఆన్సర్ ఏదో తెలియాలి కదా. సో చాలామంది చేసే కామన్ మిస్టేక్స్ మ్యాక్సిమం ఆప్షన్స్ పైన పోద్ది. సో ఇక్కడ మనకి 1/2 ఇంటూ k ఆఫ్ ఇది టోటల్ E. ఓకేనా? E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ k. సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు మనం, దీన్ని మొత్తం విడివిడిగా రాస్తే స్క్వేరింగ్, సో a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ అంటే a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab, అంతేనా? సో 2E1 k1, సో k కామన్ కాబట్టి kనే, ప్లస్ 2E2 k ప్లస్ 2ab అండర్ 2 ఇంటూ రూట్ ఓవర్ 2E1, ఇక్కడ k బయటికి వచ్చేస్తుంది. సో 2E1 E2, అంతేనా? ఓకే, అంతే. ఒక నిమిషం మళ్ళీ రాద్దాం, ఎందుకంటే సో మనం చేసే మిస్టేక్ అంతే. సో నేను కూడా అప్పుడప్పుడు మిస్టేక్స్ చేసుకుంటా కాబట్టి. సో ప్లస్ 2 ఆఫ్ అండర్ రూట్ 2E1 k ఇంటూ అండర్ రూట్ 2E2 2ab, అంతేనా? సో ఇక్కడ చెక్ చేసుకున్నట్లయితే సో 2 అండర్ రూట్ 2 ఇంటూ 2 కాబట్టి 2 అయిపోద్ది కాబట్టి హాఫ్ k ఇంటూ 2 ఆఫ్ E1 k ప్లస్ 2E2 k ప్లస్ 4 అది, అంతేనా? 4 అండర్ రూట్ E1 అండర్ రూట్ E2 k. సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు మనం, సో ఈ k కామన్ తీస్తే డినామినేటర్లో ఈ k అన్ని క్యాన్సల్. సో అర్థమని అనుకుంటున్నాను. సింప్లిఫికేషన్ ఫ్రెండ్స్, అంతే మీరు చేసేసుకోవచ్చు. సో ఏమన్నా నేను కొంచెం మ్యాక్సిమం టఫ్ చేస్తున్నానేమో, దీనికి యాక్చువల్లీ ఇంకా ఈజీ వేనే ఉందేమో. సో ఒకసారి చేసేద్దాం. ఎట్లా చేసినా మనకి ఆన్సర్ ఒకటి వస్తుంది. సో ఇక్కడ కూడా 2 కామన్ తీయచ్చు కదా. సో 2 కామన్ చేస్తే ఇక్కడ 2 ఈ 2 క్యాన్సిల్ కదా, 2 క్యాన్సిల్, ఇక్కడ 2 వస్తుంది అంతే. సో E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు E1 ప్లస్ E2 ప్లస్ 2 అండర్ రూట్ E1 అండర్ రూట్ E2. సో ఇది ఏ ఫార్ములా ఉంది మనకి,
సో ఇక్కడ మనం స్క్వేర్ అప్లై చేసినాం. సో ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ కే ఎక్స్ స్క్వేర్ అదనా. సో ఇది ఏ ఫామ్లో ఉందంటే అండర్ రూట్ E1 ప్లస్ E2 ఫామ్లో ఉందంటే నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఈ అండర్ రూట్ E1 ప్లస్ అండర్ రూట్ E2 హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది అంతేనా. సో ఆ ఫామ్లో ఉంది. మనం స్క్వేర్ రిమూవ్ చేస్తే అండర్ రూట్ 2 ఇంటూ E2/1. సో ఆ ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఈ రూట్ ఈ పక్క రూటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే అండర్ రూట్ E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ E1 ప్లస్ అండర్ రూట్ E2 అంతేనా. సో ఏ ఫామ్లో ఉందిరా బాబు అంటే అండర్ రూట్ E1 ప్లస్ అండర్ రూట్ E2 హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది. సో ఈ స్క్వేర్ని ఇక్కడ మనం ఈకి రూట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే సో లాస్ట్ ఏం వస్తుంది ఆన్సర్ అండర్ రూట్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ E1 ప్లస్ E2. సో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా? ఎస్, ఆప్షన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో అలా సో క్యాలిక్యులేషన్ ఫ్రెండ్స్. సో మీరు ఫాస్ట్గా చేసేసుకోండి. ఇక్కడ మీకోసం నేను చేశాను. సో వితౌట్ నో కన్ఫ్యూజన్. సో అర్థమని అనుకుంటున్నా. సో నో లెట్స్ గో ఫర్ ద సెకండ్ వన్. సో ఇది టఫ్ అనిపిస్తుంది కానీ వెరీ వెరీ ఈజీ. ఓకేనా. సో ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ నేను చెప్పిన కదా టోటల్ ఎనర్జీలో చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే హాఫ్ కే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ వై స్క్వేర్ అని చేస్తారు. సో హాఫ్ కే వై స్క్వేర్ అని చేస్తారు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మనకు రావాల్సింది ఎక్స్ ప్లస్ వై హోల్ స్క్వేర్, కానీ ఏమొస్తుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మాక్సిమం తక్కువ అవుతుంది కాబట్టి చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా. వాడు క్వశ్చన్ క్లారిటీగా ఇచ్చాడు. ఏమని ఇచ్చాడు? ఎక్స్ ప్లస్ వైకి ఎయిట్ బాబు అని ఇచ్చిన క్వశ్చన్. సో మనం వాడు ఇచ్చినా కూడా మనం ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అని తీసుకుంటే వేస్ట్. ఓకేనా. సో కాబట్టి అలా చెక్ చేసుకోండి. సో రైట్. So okay guys, now let's check out the second question. An object of mass 0.2 kg executes a SHM along x-axis with frequency 25 by pi hertz at a position x is equal to 0.04 meters. The object has kinetic energy 0.5 joules, position energy 0.4 joules. The amplitude of the oscillation is under. So ఇది ఈజీ క్వశ్చనే. సో మనం నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ వాడితే వచ్చేస్తుంది. నేనేం చెప్పా? టోటల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్స్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అని చెప్పా అంతేనా. సో వీ నో దట్ టోటల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఇస్ హాఫ్ m ఒమేగా స్క్వేర్ a స్క్వేర్ అంతేనా. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ వాల్యూ is 0.5 ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 0.4 అంటే హాఫ్ m ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా స్క్వేర్ a స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 0.9 రైట్. సో వీడికి ఒక క్లారిటీ వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ మనకి మాస్ 0.25 kg ఇచ్చాడు అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 25 by pi అని ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు మనం ఒమేగా వాల్యూలో కనుక్కోవాలి. సో వి నో దట్ ఒమేగా ఈక్వల్స్ టు 2 pi by t. 1 by t ఈక్వల్స్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ 2 pi f. సో ఒమేగా వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 2 pi ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత 25 by pi అన్నాడు కాబట్టి పై క్యాన్సల్. సో 50 రేడియన్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ అవర్ ఒమేగా వాల్యూ. సో ఒమేగా వాల్యూ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఏ స్క్వేర్ అనుకుంటే ఏ వాల్యూ అనుకుంటే మనకు క్యాన్సల్ వచ్చేస్తుంది. సో ఎనీథింగ్ కెన్ బి ద అవర్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి 1/2 ఇంటూ మాస్ ఎంత ఇచ్చాడు 0.2 ఇచ్చాడు కాబట్టి 0.2 ఇంటూ 50 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఒమేగా హోల్ స్క్వేర్ కదా. 50 హోల్ స్క్వేర్ ఎంత 2500 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఇంటూ సారీ ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ మర్చిపోయినాం మనం ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.9 అంతేనా. సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఓ పని అయిపోద్ది. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో మనకి ఏమొచ్చింది ఏ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 9/2500. సో యాంప్లిట్యూడ్ ఈక్వల్స్ టు √9 ఎంత 3 అంతేనా. 3/2500 అంటే √2500 ఎంత 50. సో నథింగ్ బట్ 3/50 కెన్ బి రిటెన్ యాజ్ 0.06 meters. ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా? సో ఆప్షన్స్ చెక్ చేసుకుంటే 6 centimeters ఉంది. ఎస్, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే 1 meter 1 centimeter ఈక్వల్స్ టు 0.01 meter కాబట్టి 0.06 meters ఎంత 6 centimeters. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఆప్షన్స్ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి కూడా ఆప్షన్ డిలో 0.6 ఇచ్చాడు. సో కాబట్టి ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ, డివిజన్ చేయండి. సో ఎందుకంటే నాకు డైరెక్ట్ తెలుసు కాబట్టి సో కాలిక్యులేషన్స్ ఫాస్ట్ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. సో అలా చెక్ చేసుకుంటే 0.06 meters. సో చెక్ చేద్దాము మళ్ళీ ఎందుకంటే వచ్చింది 50/3 అంటే 0 ఉందన్నా 3. సో ఇక్కడ ఈ డివిజిబుల్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ 0 పెట్టాలి ఇంకోటి. సో 5 6 30. సో ఇంకో 0 ఉంది కదా 300. సో విచ్ ఇస్ రిమైండర్ 0. దట్స్ వై 0.06 meters విచ్ ఇస్ 6 centimeters. సో ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. సో అలా ఈజీ కాన్సెప్ట్ పడితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. లేకపోతే దీనికి ఇందాక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లాగా ఇది పెద్దది చేయాల్సి ఉంటుంది. సో వాడి ఈజీగా ఇలా వాడేస్తే మనకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్. సో లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్. So now let's check out the third question. So this is little bit interesting question, okay na?
the time of the particle executing SHM with frequency 1 Hz is considered initial phase pi by 4. The time at which potential energy is 3 times the kinetic energy. ఓకేనా? సో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే షార్ట్గా రాస్తాను నేను. క్వశ్చన్లో ఏమంటారంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 3 times the kinetic energy అని మనకి ఇంగ్లీష్లో వర్డ్ ఫామ్లో ఇస్తారు. కానీ నేను నార్మల్గా షార్ట్గా రాసేస్తాను. కానీ క్వశ్చన్ని బాగా అర్థం చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే చాలా మంది చేసే తప్పేదంటే నేను ఇక్కడ రాసిన కాబట్టి ఓకే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 3 times the kinetic energy అంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే kinetic energy 3 times ఉంటుంది కాబట్టి kinetic energy is equals to 3 times of P అని పెట్టేస్తారు. ఖచ్చితంగా దీనికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్లో ఒక ఆన్సర్ అని ఉంటుంది. ఆ ఆప్షన్ టిక్ చేస్తాడు, అలా కూడా ఆన్సర్ పోతుంది. సో కాబట్టి రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ అండర్స్టాండ్ విచ్ ఇస్ 3 times or which is n times. n is nothing but ఒక నెంబర్, n times that given వాల్యూ. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఆ ఇచ్చిన వాల్యూ ఎన్ని టైమ్స్ ఏది ఉందని అది బాగా క్లారిటీ వచ్చినట్టుగా చేసేయండి. సో ఎందుకంటే నేను స్టార్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ లాంగ్ అయింది కాబట్టి నేను ఇక్కడ వేసాను, ఎందుకంటే నా బోర్డు కూడా చిన్నగా ఉంది కాబట్టి. ఓకే రైట్. సో ప్లీజ్ రీడ్ క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇనిషియల్ ఫేజ్ పై బై 4 ఇచ్చారు. అరే ఏంటి అన్న ఇందాక పై బై 4 ఓకే నేను పై 0 డిగ్రీస్ తీసుకున్నా కాబట్టి మనకి నార్మల్గా ఆన్సర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏంటి పై బై 4 ఇచ్చాడు, మనం ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే చూద్దాం. ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, నేను ఏం చేసిన ఇనిషియల్ ఫేజ్ 0 డిగ్రీస్ తీసుకున్నాను అక్కడ. సో ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే మనం x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై కదా. ఆ పై వాల్యూ ఏంటంటే పై బై 4 ఓకే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే పని అయిపోతుంది అంతే. అంతే ఏం లేదు చేసేస్తే మన ట్రిగ్నోమెట్రీ బాగా వచ్చేస్తే ఆన్సర్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అంతేనా. ఇది అండ్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఒమేగా కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై బై 4 అంతేనా. సో ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి, హాఫ్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై బై 4 అంతేనా. విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 times అంట. ఓకేనా, 3 times ఆఫ్ హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ కాబట్టి హాఫ్ ఎం, సో హాఫ్ కేఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ కదా, సారీ. సో ఇది కేఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ కాబట్టి ఇక్కడ సైన్ రావాలి. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ సారీ. సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై బై 4 హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ కావాలి కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై బై 4 ఇక్కడ. ఓకేనా. సో ఇది ఏం చేయొచ్చు మనం, హాఫ్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ హాఫ్ ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ క్యాన్సల్ అంతేనా. సో ఇప్పుడు ఈ 3ని ఇక్కడే పెట్టేసి మనం ఈ కాస్ స్క్వేర్ టర్మ్ ఇక్కడ తెస్తే సైన్ స్క్వేర్ థీటా బై కాస్ స్క్వేర్ థీటా అంటే టాన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై బై 4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3. అర్థమైంది అనుకుంటా. ఈ సైన్ స్క్వేర్ ఇక్కడే పెట్టినావా ఏం లేదు, ఇక్కడ పెట్టి ఆ కాస్ స్క్వేర్ని మనం ఏం చేసినామంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి తెచ్చినాం అంతే. నథింగ్ బట్ ఎస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా బై కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టాన్ స్క్వేర్ థీటా కదా. ఎస్ అంటే సైన్, సి అంటే కాస్ స్క్వేర్ రాసేస్తుంది అంతే. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే మనకి ఈ స్క్వేర్ని రిమూవ్ చేస్తే ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వెళ్తే √3 అయింది. టాన్ థీటా √3 ఎప్పుడు, సో we know that sin 60 is equals to √3/2 cos theta is cos 30 is equals to 2 అంటే sin 30 sin 60 degrees అంటే pi by 6 ఉన్నప్పుడు pi by 3 ఉన్నప్పుడు సారీ అంటే sin 60 √3/2 కదా, cos 30 cos 60 1/2 ఉన్నప్పుడు 2 క్యాన్సిల్ అయితే √3 కి ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి అలా చెక్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి √3 ఎప్పుడు అంటే tan of pi by 3 ఉన్నప్పుడు. ఓకేనా. సో కాబట్టి ఇక్కడ tan క్యాన్సిల్ అంతేనా. సో వీటికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు tan క్యాన్సిల్ కాబట్టి ఒమేగా టీ ప్లస్ పై బై 4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై బై 3. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ వన్స్ అగైన్, ఒమేగా టీ ప్లస్ పై బై 4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై బై 3 అంతేనా. సో ఇప్పుడు ఒమేగా టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై బై 3 మైనస్ పై బై 4. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే క్వశ్చన్లో వాడు ఏమంటున్నాడు, ద టైమ్ అట్ విచ్ అని అంటున్నాడు. సో కాబట్టి so what can we do here, omega is equals to 2 pi by t into t is equals to pi కామన్ ఇస్తే pi ఆఫ్ ఇదంతా 12 గా 1/12 అయింది. ఇక్కడ ఇది మొత్తం ఎల్సిఎం చేస్తే pi కామన్ తీసి చేస్తే ఎల్సిఎం అది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే t is equals to t by 24 అయింది. సో ఎంత, సో t is equals to t by 24 టైమ్స్ అంటే ఆ టైం ఒకవేళ మనం 1 సెకండ్ తీసుకున్నాం అనుకో, క్యాపిటల్ టీ 1 సెకండ్ ఇచ్చాడు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇచ్చాడు 1 హెర్ట్జ్ అని ఇచ్చాడు. సో టైం పీరియడ్ ఈక్వల్స్ టు 1/f రైట్, సబ్స్టిట్యూటింగ్ దేర్ 1/f అంటే 1 సో కాబట్టి టైం పీరియడ్ 1 సెకండ్ కాబట్టి t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/24 సెకండ్స్. సో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా,
ఉన్నాయి. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో అలా మనం క్వశ్చన్ని అప్రోచ్ చేసి చేసుకోవాలి. అదే మనం ఇది పొల్యూషన్ ఎనర్జీ 3p ఈక్వల్స్ టు కేఈ అని చేసినాం అనుకో, ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఎప్పుడో ఒకసారి అదృష్టం బాగుంటే సరే తప్పు చేసినాంలే ఈసారి 3 ఇచ్చాడు పెట్టుకొని చేసి అప్పుడు ఆప్షన్ కరెక్ట్ వస్తుంది, చేస్తే అదృష్టం ఉంటుంది. కానీ ఖచ్చితంగా కొన్నిసార్లు ఎలా వస్తుంది అంటే ఇది మనం 3p ఈక్వల్స్ టు కేఈ అని చేసినాం అనుకో, ఒకసారి చేయండి, ఇప్పుడు టైం వేస్ట్ కాబట్టి చేస్తే మనకి ఆప్షన్స్ తగ్గట్టు ఉంటాయి, ఆన్సర్స్ తెలియదు మనం. సో కాబట్టి అలా చేసి చాలాసార్లు మార్క్స్ పోగొట్టుకున్నాం. కాబట్టి రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. సో వన్స్ అగైన్ ఐమ్ సేయింగ్, సో రైట్, సో దిస్ ఈస్ అవర్ థర్డ్ క్వశ్చన్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. Now let's go and solve one JEE mains question. Okay, so okay guys, so now this is JEE mains question. Okay, advanced em kaadu, JEE mains question hai. This is manada recent ga 2019 question ide. So question em cheptundante, particle undergoing SHM has time dependent displacement with xt is equals to a sin pi by 90 into t. So the ratio of kinetic energy to the potential energy of the particle at t is equals to 210 seconds will be. So ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ ఫ్రెష్గా రాసాను ఫ్రెండ్స్. సో ఇది నా ఫస్ట్ ట్రై. సో ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఐ కెన్ డూ దిస్ క్వశ్చన్ బికాస్ వీ నో ద కాన్సెప్ట్ అండ్ వాడి క్వశ్చన్ కూడా ఈజీగా ఉంది. సో మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో జస్ట్ ఫస్ట్ అవుట్ అంటే వచ్చేలా ట్రై చేయాలి. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ అవర్ టార్గెట్. సో నౌ లెట్స్ సీ నౌ హౌ ఐ విల్ సాల్వ్. సో వాటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నారంటే ద రేషియో ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ టు ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటున్నాడు. సో ఇప్పుడు మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ వాల్యూస్ కావాలంటే ఏం చేద్దాం, ఫస్ట్ రేషియో అనుకుందాం కైనెటిక్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో కేఈ బై పిఈ వాల్యూ అనుకుంటే పని అయిపోతుంది, హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ బై హాఫ్ కే ఎక్స్ స్క్వేర్. అదేనా, ఎంఎం క్యాన్సల్, ఇక్కడ కే ఈక్వల్స్ టు ఎం, ఒక నిమిషం రాసేద్దాం ఇక్కడ కూడా. ఎం ఇంటూ వి అంటే ఏ స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ బై కే అంటే ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ కదా, ఎం ఒమేగా స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ. అంతేనా, రైట్. సో ఇక్కడ ఈ 3 టైమ్స్ క్యాన్సల్. సో మాసు నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ యాంప్లిట్యూడ్ అవన్నీ క్యాన్సల్. సో మనకు లాస్ట్ ఏం వచ్చిందిరా అంటే కాస్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ బై సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాట్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ, రైట్. సో ఇది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో ఇది ఒకసారి మళ్ళీ రబ్ చేసేసి, సో మనకి కైనెటిక్ ఎనర్జీ బై పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏమొచ్చింది బాగా చూసుకోండి. కైనెటిక్ ఎనర్జీ బై పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, నాట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బై కైనెటిక్ ఎనర్జీ. జస్ట్ ఐ ఆస్క్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్లీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో విచ్ ఈస్ కాట్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ. అంతేనా, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటి, ఏ సైన్ పై బై 90 ఇంటూ టైం టీ అన్నాడు. అంతేనా. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒకసారి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. సో ఒమేగా ఈక్వల్స్ టు 2 పై బై టీ అని తెలుసు. అంటే మనకు ఒమేగా వాల్యూ ఏమని ఇచ్చాడు, ఒమేగా పై బై 90 అని అన్నాడు. అంటే నథింగ్ బట్ కాట్ స్క్వేర్, ఇది ఒమేగా టీ, ఇదంతా కాన్స్టెంటే కదా. ఇప్పుడు ట్రిగ్నోమెట్రీ వాల్యూ పట్టించుకోకండి. ఇప్పుడు ఇది ఒమేగా అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం రేట్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి సో మనం ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, ఇందాక ఇది తీసుకొని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే కూడా మనకు వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. సో కాబట్టి ఎట్లా చేసినా ఒకటే. సో ఇప్పుడు ఒమేగా వాల్యూ ఎంత, పై బై 90 ఇంటూ టీ ఎంత అడుగుతున్నాడు, 210 సెకండ్స్లో అడుగుతున్నారు కాబట్టి 210. సో 0 0 క్యాన్సల్, 3 3s 3 7s. సో హీస్ ఆస్కింగ్ కాట్ స్క్వేర్ 7 పై బై 3. సో కాట్ స్క్వేర్ 7 పై బై 3 అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే కాట్ 60 ఎంత, √3/2. సో కాట్ 60 ఎంత ఫ్రెండ్స్. సో మనకు ఏం లేదు, ఇది ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే మనం కాట్ స్క్వేర్ ఆఫ్ 6. సో పై ప్లస్ ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం 2 అని రాసుకోవచ్చు, 2 పై ప్లస్ పై బై 3 అని రాసుకోవచ్చు. 3 2s 6, 6 + 1 7. సో నథింగ్ బట్ కాట్ స్క్వేర్ 360 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ 360 ప్లస్ పై బై 3 ఇస్ నథింగ్ బట్ కాట్ స్క్వేర్ పై బై 3 వాల్యూ. అంతేనా. సో ట్రిగ్నోమెట్రీ బాగా వస్తే ఇది చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో యూ కెన్ చెక్ అవుట్ ద క్వాడ్రంట్స్. సో ఎక్కడ ఏ క్వాడ్రంట్లో, ఇది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, సెకండ్ ఇది థర్డ్ క్వాడ్రంట్, ఇది ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్స్. సో ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్. ఇక్కడ అన్ని పాజిటివ్, ఇక్కడ సైన్ కాస్ టాన్ కాట్ కోసికెంట్ అండ్ సీకెంట్. సో అలా చెక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం అలా 0 degrees 90 180 degrees 270 degrees. సో లాస్ట్కి ఎంత మనకు వచ్చింది 360 degrees వచ్చింది. కంప్లీట్ ఒక రెవల్యూషన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎన్ని టైమ్స్ అయిపోయింది, 2 టైమ్స్ అయిపోయింది.
సో లాస్ట్కి ఇక్కడ మనకి 360 degrees లాగాడు కాబట్టి అన్ని పాజిటివ్ కాబట్టి మనకి లాస్ట్కి ఏమొస్తుంది cos square pi by 3 వస్తుంది. సో we know that cos 30 is what? So we can write it as cos square pi by 3 ఈజీగా ఉంటుంది కదా, cos square pi by 3 by sin square. లాస్ట్ మనం ఇక్కడికి వస్తాం మన ఈ స్టెప్కి, sin square pi by 3. cos 60 ఎంత 1/2 1/2 హోల్ స్క్వేర్ రాస్తాను ఎందుకంటే మంచిది. సో √3/2 హోల్ స్క్వేర్, sin 60 √3/2 కదా. సో విల్ గెట్ 1/4 సో ఈ మొత్తం వాల్యూ రాస్తాను ఇక్కడ, √3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 3/2 స్క్వేర్ 4. సో 4 క్యాన్సల్, విల్ గెట్ ఆన్సర్ 1/3. ఆప్షన్స్ 1/9 తప్పు, బి 1 తప్పు, ఆప్షన్ సి 2 తప్పు, ఆప్షన్ డి ఉంది 1/3. సో ఆప్షన్ డి ఇస్ అవర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో అలా, సో ఓకేనా, ఇది రబ్ చేస్తాను, మీకు మేబీ కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది, ఆప్షన్ సరిగా కనపడదు. సో ఆప్షన్ డి గుర్తుంది, ఏంటి ఆప్షన్ డి 1/3 కదా, ఓకేనా. సో ఆప్షన్ డి కరెక్ట్ ఆన్సర్. అలా చేసుకోవాలి మనం. ఇదంతా కాకపోతే దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు, అంటే x = v = dx/dt కదా, అలా వచ్చి ఇక్కడ ½ mv² ½ kx² సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వస్తుంది. సో కాబట్టి మనకు ట్రిగ్నోమెట్రీ బాగా వచ్చు అంటే వీ కెన్ గో డైరెక్ట్లీ విత్ దట్ వన్, ఓకేనా. సో అలా రిజాల్వ్ చేసుకొని లాస్ట్ ఫార్ములా యూస్ దాన్ని బట్టి చేయొచ్చు. సో ఆప్షన్ డి ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఓకే. ప్లీజ్ నోట్ దట్. So okay guys, so now let's solve one graph question and after that let's end this topic over here. So ఇక్కడ మన ఎనర్జీ ఆఫ్ SHM చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో దాని తర్వాత ఈ టాపిక్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో నౌ లెట్స్ ఫినిష్ విత్ గ్రాఫ్ క్వశ్చన్, ఓకేనా. మీకు క్లారిటీ వస్తుంది మన గ్రాఫ్స్ ఎలా చేయాలి, ఏ గ్రాఫ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా మనం చేసేయాలి ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. అలా ఉండాలి. సో వన్ ఆఫ్ ది జేఈ క్వశ్చన్ ఇది మన మెయిన్స్ అడ్వాన్స్ తెలియదు కానీ జస్ట్ ఇంక్లూడ్ ద డేట్ 2017 క్వశ్చన్ ఇది, ఓకే. నౌ లెట్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్, ఓకే. సో ఇది ఒక థ్రిల్లింగ్ క్వశ్చన్. సో అర్థం చేసుకుంటే గ్రేట్, అర్థం చేసుకోకపోతే మళ్ళీ రిపీట్ చేసి వీడియోని ఎండ్ వరకు బాగా అర్థం చేసుకోండి, ఓకేనా. ఏ పార్టికల్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ SHM విత్ టైం పీరియడ్ క్యాపిటల్ T at time is equals to 0. It is an equilibrium అని మనకు తెలుసు. టైం 0 ఉన్నప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం అని మనకి ఎప్పుడైనా తెలుసు. సో ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ అండ్ టైం గ్రాఫ్ విల్ లుక్ లైక్ అంటారు, రైట్. సో ఓకే, సో we know that omega is equals to 2π/2. సో ఇక్కడ టోటల్ ఎనర్జీ అని తెలుసు బై ద హుక్స్ లా. సో ఇక్కడ టోటల్ ఎనర్జీ ఓకేనా, టోటల్ ఎనర్జీ. సో నౌ కైనెటిక్ ఎనర్జీ is equals to, we know that ½ m omega square a square minus x square. V is equals to omega √ a square minus x square కదా. సో అక్కడ నుంచి ఈ ఫార్ములా మనకు తెలుసు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ కావాలంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ మ్యాక్స్ ½ m omega square a square. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మాక్సిమం, దట్స్ వై we are checking out and from option verification let's tell the answer, ఓకేనా. సో ఆ t/2 టైం అంటారు. సో మనకి మాక్సిమం omega π/2 తీసు. సో we know that theta is equals to omega into t. అంటే మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ తీసుకుంటాం అంటే 90 degrees తీసుకుంటున్నాం కదా. సో π/2 is equals to 2π/t into t. సో మనం ఈ టైం ఏ టైం నుంచి ఉందో చెక్ చేద్దాం. π క్యాన్సల్, t/4 is equals to t. సో టైం పీరియడ్ ఆ t ఎక్కడ t/4 ఉన్నప్పుడు మనకు కైనెటిక్ ఎనర్జీ మాక్సిమం నుంచి అక్కడికి జంప్ అవుతుంది అంటారు. సో దట్ ఈస్ ద గ్రాఫ్. సో ఇది చెక్ చేసుకున్నట్లయితే t/2 ఇచ్చినాను కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రాంగ్. సో మాక్సిమం నుంచి t/4కి వెళ్తుంది అండ్ తర్వాత t/2కి వెళ్తుంది. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ t2 బై సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2t/4 ఎంత 2 1 2 2 అంటే నెక్స్ట్ t/2 వస్తుంది. నెక్స్ట్ అలా వెళ్తే 3t/4. సో ఎస్, దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సి చెక్ చేద్దాం. ఈ డైరెక్ట్గా t జంప్ చేస్తుంది తప్పుగా. మనం ఇనిషియల్ ఫేస్ థీటా నుంచి చెక్ చేసుకుంటే π/2, ఆ ఫేస్ నుంచి చెక్ చేసుకుంటే π/2 నుంచి చెక్ చేసుకుంటే t/4 రావాలి మనకి. ఇక్కడ ఏంది ఇది టీకి వెళ్ళిపోతుంది డైరెక్ట్గా, అది అస్సలు పాసిబుల్ కాదు. అయితే ఏ అయినా అవుతుంది కానీ సి అస్సలు పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి సో మనకి ఎలా అవుట్ చేసినాం కదా. సో దిస్ ఇస్ ద వన్, t is equals to t/4 కాబట్టి సో ఫ్రమ్ t/4 విల్ జంప్ టు t/2 అండ్ దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ గ్రాఫ్. సో ఇలా ఇచ్చారు. సో అలా జంప్ అయ్యి ఎంతవరకు అయితే అంతవరకు. సో దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ గ్రాఫ్. సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ ఆప్షన్ బి. సో అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ వెనకాలకి వెళ్ళి చూడండి. సో ఎందుకు π/2 డిగ్రీస్ తీసుకున్నా అంటే సో వీ నో దట్ θ is equals to 90 degrees అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మాక్సిమం అక్కడ cos θ కానీ sin θ మాక్సిమం కదా 90 degrees. సో దట్స్ వై టు అప్లై ఇట్. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ ఎండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ SHM టాపిక్. సో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసేసినాం అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఫేస్ డిఫరెన్స్ అనేది ఒక టాపిక్ ఉంది. దాని తర్వాత సింపుల్ పెండ్లం ఉన్నాయి, అవి డిస్కస్ చేద్దాం, ఓకేనా. దట్ విల్ బి అవర్ part 6 వీడియో. So until that, your Jenning Hut is signing off. Bye.